बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी सुम्मिया फिस्समा'i बिअहमद व फिल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए दरसमा पधारेली बहनों भाईओ जवानों जो लोग आपने अत्यारे सांभी रह्या छे अने आवता दिवसोनी अंदर अने ज्यां सुधी पण जो लोग आपने सांभळे तमो सर्वे ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहे मुबारक रमज़ान जी ना दिवसों नेमतों रहमतना अने मगफिरतना दिवसों छे। आ महीनानो तेम मदरसा तथा जमात तरफथी रसूल इस्लामना नाम पर राखवामां आव्युं छे अने छेल्ला 3 वर्ष थया अने आ वर्षे पण सिलसिलावार आपणे रसूल इस्लामनी सीरत या रसूल इस्लामना जीवन चरित्र उपर अथवा तो जे लोकोने सादी रीतना समझवुं होय एम कहेता होय कि इस्लामनी तारीख होय या रसूलनी सीरत जेना उपर आपणे वात करी रह्या छे ई पण रहमतुल आलमीन जेनी हस्ती पण रहमतथी भरपूर छे अने देताईवार या विगतवार आपणे रसूल इस्लामनी जिंदगीना बारामां खुलासाओ करी रह्या छे ज्यां सुधी आपणी नजर तारीखनी अंदर पड़ी रही छे। बेशक एवा तो केटला बधा बनावो हशे या केटलुं बधुं तवंगर अने कीमती रसूले खुदानुं जीवन हशे कि तारीख लखनाराओना पाना भराई जाए पण रसूलनी फजीलत या एनो जे एहसान मुसलमाननी कोम उपर छे ते कोई दिवस पूरो नहीं थई शके। पण ज्यां सुधी आपणी नजर तारीख उपर पड़े छे त्यां सुधी आपणे विगतवार रसूलनी जीवन चरित्र या रसूलना सीरत उपर आपणे खुलासो करवानी कोशिश करशुं। आ तारीख जे आपणे आजे 3 वर्षथी शरू करी अने तकरीबन आपणुं जो दर्श होय तो आज 26मुं दर्श छे। बनी शके छे कि एवुं दर्श लंबू होय जेने 2 भागनी अंदर कापवामां आव्युं होय पण जो आपणे आम हिसाब करीए तो तकरीबन आपणे सीरते नबी उपर शरूआतथी लईने हमणां सुधी तकरीबन 27 कलाक सुधी आपणे उदाहरण कर्युं छे एना बारामां वातचीत चलावी छे अने हवे आ वातने ओर वधारे आगळ आपणे वधारी रह्या छे। ई वातनो हूँ जरा खुलासो करतो जाऊँ 2 वस्तु पर कि आज तारीख आपणे बयान करे छे एनी सनद आपणे 5मा इमाम अने 6ठा इमामना सहाराथी लीए छे। घणी फेरे एवा बनावो बने छे जेनी रिवायत मौला अलीए डिरेक्ट रसूल इस्लामना जमानानी अंदर पण करी होय अने आ तारीखना लखवावाळा जे छे ई ज्यादातर एटले वधारे जेना उपर आपणे एतेमादने भरोसो राखे छे ते अल्लामा मजलिसी जे बिहारुल अनवार अने हयातुल कुलूबना लेखक छे। एना सिवाय शेख याकूबे कुलैनीनुं नाम पण कोक फेरे आवशे जेणे अल काफ़ी नामनी किताबने लखी छे अने ई प्रमाणे ज्यारे अमुक मुसलमान भाईनी पण तारीखनी अंदर कांई नजर होय अने एना उपर आपणो एतेकाद या आपणो भरोसो होय तो एनो पण सहारो आपणे लई शकीए। पण आपणुं वधारे पड़तुं जे बाज छे ई बिहारुल अनवार छे या हयातुल कुलूब रचनार छे अल्लामा मजलिसी अने सनद लिए छे आपणा 5मा इमाम अने 6ठा इमाम इमामे मुहम्मद बाकीर तथा इमामे जाफर सादिक सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिमा। रसूलनी सीरत पर बात करता करता अपनी मंजिल सुधी पहुँच्या हता कि दावते जुल अशीरानी अंदर रसूल इस्लाम मौला अली ने हुकम करे छे कि आ प्रमाणे तमे दावत आपो अने आ प्रमाणे आपणे न्याज या जमवानुं जी दावतनुं जी छे एने आ प्रमाणे आपणे एनी सगवड या एनी तैयारी करशुं। ई पहेला हूँ आगळ वधुं एनी पहेला ज्यारे मैं ई वातथी शरूआत करी कि रसूल इस्लामे खुफिया तबलीग एटले
છુપી તબલીગ જે રસૂલ ઇસ્લામે કરવાનું કહ્યું હતું ને જેના ઉપર રસૂલ ખુદાએ ભાર આપ્યો હતો, એ છુપી તબલીગ 3 વર્ષ રહી. 2.5 વર્ષની અંદર જ્યારે મુસલમાનનું આ એ કામ જાહેર થવા લાગ્યું તો મેં ખુલાસો કર્યો હતો કે એક ઘર હતું સફાના બાજુમાં, એક રસૂલ ઇસ્લામના સહાબીનું, જે લોકો તાજાતર મુસલમાન થયા હતા, અને એનું નામ ગઈકાલે મારી જબાનમાં ચડતું ન હતું ને મેં ઘરે આવીને પાછી તપાસ કરી અને એ વરકા ઇબ્ને નૌફલ નહીં, જે રસૂલ જનાબે ખદીજતુલ કુબરાના આમ આપણે એને ચાચા તરીકે ઓળખે, એ વરકા ઇબ્ને નૌફલ નહીં, પણ જેનું ઘર હતું, જેને રસૂલ ઇસ્લામે સાંત્ર ઇસ્લામિક યા ઇસ્લામનું મરકઝ સફાની બાજુમાં બિલકુલ કરાર દીધું હતું, એ ઘર હતું ઝૈદ ઇબ્ને અરકમનું. એનું નામ હતું ઝૈદ ઇબ્ને અરકમ. તારીખવાળા એને દારે અરકમ કહે છે. હવે અરકમના નામ ઉપર મારી નજરમાં વરકા ઇબ્ને નૌફલ, એની અંદર જરાક મને ખ્યાલની અંદર હું ભૂલતો હતો. તો આ વાતનો પણ ખુલાસો થઈ જાય કે જે ઘરની અંદર રસૂલ ઇસ્લામે બધાય મુસલમાનોને ભેગા થવાનું કહ્યું હતું, કે જેને કાંઈ પણ મસલા બયાન કરવા હોય, પોતાની નમાઝો અદા કરવી હોય, એકબીજાથી મશવરો કરવો હોય, બીજા કોઈ પણ ઠેકાણે હવે એ લોકો ભેગા ના થાય અને એ લોકો દારે અરકમની અંદર યા ઝૈદ ઇબ્ને અરકમના ઘરની અંદર ભેગા થાય. અને તારીખ કહે છે કે અગર છે કુફારે કોરેશને આ ઘરના બારામાં ખબર પડી ગઈ હતી અને માણસો એની જાસૂસી કરવા લાગ્યા હતા, છતાં ખુદાએ હવે વધારે વાટ નથી જોઈ. ખાલી 6 મહિનાનો ગાળો થયો હતો અને રસૂલ ઇસ્લામ ઉપર આ આયત આવી, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વ અંદિર અશીરતકલ અકરબીન. અય મારા નબી, હવે ટેમ આવી ગયો કે તું તારા કુટુંબીજનો, જે નજદીકના બની મુત્તલિબના જેટલા કુટુંબીજનો છે એ બધાને બોલાવીને તું પેગામ પહોંચાડ. હવે આ બની મુત્તલિબ લોકો, જે લોકો શેબી અબી તાલિબની અંદર રસૂલ ઇસ્લામની દાવતને લઈને પધાર્યા ઈજન માટે, એક રાત પસાર થઈ ગઈ અને આપણે સાંભળ્યું કે અબુ લહબે શું કર્યું. અબુ લહબનું આ પ્રમાણે કરવું હતું. રસૂલ ઇસ્લામ પોતાના પેગામને પહોંચાડતા નથી ને જ્યારે મૌલા અલી એનાથી સવાલ કરે છે, યા રસૂલલ્લાહ, તમે શા વાસ્તે આ પેગામ ના પહોંચાડ્યો? તો રસૂલ ઇસ્લામે કહ્યું કે કારણ કે અબુ લહબે મારા ઉપર એ તોહમત રાખી કે હું જાદુ કરીને આ ખાવાનામાં એટલી બરકત નાખી દીધી કે એમાં કમી નથી થતી. હું નથી ચાહતો કે આ જાદુના તોહમતના સિલસિલામાં ખુદાનું નામ પણ આની સાથે લેવામાં આવે. આપણે જરાક વાર માટે વિસામો કરી લઈએ, ખુદાનો પાછો હુકમ થશે કે આવતીકાલે યા ખુદા જ્યારે હુકમ કરે ત્યારે આપણે આ એ પેગામને પહોંચાડશું. હવે બીજી રાતની વાત આવી, જ્યારે મેં તમારી સમક્ષ અહીંયા સુધી આપણે પહોંચ્યા હતા કે બની મુત્તલિબના માણસો યા કુટુંબીજનો બધા રસૂલ ઇસ્લામના ઘરે શેબ અબુ તાલિબની અંદર ભેગા થયા અને અહીંયા આ ઈજનને કરવામાં આવ્યું. એ જ પ્રમાણે મ્યુનિને કરવામાં આવી હતી. તમને યાદ હશે કે ખાલી બકરા યા બકરીની એક ટાંગ, 1 પ્યાલો દૂધ અને 3 કિલો ઘઉં જેટલી રોટલી સમાય એટલી, અને ખાવાવાળા 40 જણા, આમ મરદોમાં અને બાકીની થોડીક ઓરતો. એના સિવાય રસૂલ ઇસ્લામ પોતે પણ એ જ ન્યાઝમાંથી જમે અને મૌલા અલી પણ એ જ ન્યાઝમાંથી જમે. અને તારીખ કહે છે કે 2 રાત મુસલસલ આ બધાએ આ પ્રમાણે જમ્યા, પણ ખાવામાં કાંઈ ઓછું ના થયું. અલબત્તા રસૂલ ઇસ્લામે જે પણ બરકતથી કામ શરૂ કર્યું હોય, પણ ખાવા પહેલાં રસૂલે ખુદાએ કહ્યું હતું બિસ્મિલ્લાહ વકુલુ, ખુદાના નામથી હવે તમે અનાજને નોશ ફરમાવો યા તમે જમણને ઇખ્તિયાર કરો. આ પ્રમાણે આ બોલની અંદર બરકત હતી, રસૂલના હાથમાં બરકત હતી, ખુદાએ પોતા તરફથી બરકત નાખી હતી. પણ એવી બરકત હતી કે એક ફેરે એની અંદર દાખલ થઈ, હવે એમાં કમી નથી આવતી, એટલે ઓછું નથી થતું. હવે તો બસ એ ખાલી વૈધે રાખે છે. આ પ્રમાણે આને કહેવાય ખરી રીતના બરકત. જ્યારે બધાએ જમી લીધું અને અબુ લહબ મશ્કરીમાં પણ કાંઈ બોલે એ પહેલાં રસૂલે ખુદા પોતાની જગ્યામાંથી બલંદ થાય છે, ઊભા થાય છે અને મજમો એના સામે જોઈ છે જે કુટુંબીજનો હતા. અને રસૂલ ઇસ્લામે કહ્યું કે અહીં મારા કુટુંબીજનો, આજે તમોએ જોયું 2 રાત થયા, મેં તમારી સમક્ષ એવો મોજીઝો દેખાડ્યો જેવો મોજીઝો જનાબે ઈસાના વખતમાં બની ઇસરાઈલની કોમ ઉપર લોકોએ દેખાડ્યો, જનાબે ઈસાએ દેખાડ્યો હતો. અને એ માયદાનો એક્ઝામ્પલ મેં તમારી સામે રાખ્યો હતો. કુરાને મજીદની આયત ને એની દુઆના રૂપની અંદર જ્યારે હવારીયુન માટે જનાબે ઈસાએ દુઆ કરી હતી, ખુદાની દુઆ એટલી બધી પસંદ આવી ને એ દુઆને કુરાનની આયતના રૂપની અંદર ખુદાવંદે કરીમે કુરાને મજીદની અંદર રાખી છે. આ પ્રમાણે કરીને રસૂલે ખુદાએ કહ્યું કે જે પ્રમાણે એ લોકોએ કર્યું હતું, મેં તમારી સમક્ષ માયદો પેશ કર્યો. હવે રસૂલ ઇસ્લામ પોતાના પેગામને બતાવવા માટે કહે છે કે હું તમને એટલા માટે ભેગા કર્યા છે, મારા પાસે તમારી વાસ્તે એક પેગામ છે અને આ પેગામ ખુદા તરફથી છે. પેગામ એ છે કે તમે બોલો લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ,
કોઈ ખુદા નથી તમારો, કોઈ નહીં, સિવાય અલ્લાહ એક જ છે, વાહિદ છે, એ જ તમારો ખુદા, અને હું એનો રસૂલ છું, મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ. પણ આ જ્યારે વહદાનિયતની વાત શરૂ કરી, આ બનુ મુત્તલિબના જેટલા લોકો હતા એનો સરદાર હતો અબુ લહબ. એ પણ રસૂલે ખુદાના ચાચામાંથી ગણાય, એટલે કુટુંબમાંથી હતો, પણ એ રસૂલે ખુદાથી એટલી બધી મુખાલેફત કરે. તો અબુ લહબ કંઈ બોલે એ પહેલાં રસૂલે ખુદા આગળ વધતા ગયા અને કહ્યું કે અય બનુ મુત્તલિબ, ખુદાએ મને હુકમ કર્યો છે કે હું આ એ પેગામને મારા કુટુંબથી, આ મારા ઘરવાળાથી ચાલુ કરું. જો તમે લોકો મારા પેગામમાં આધેરે થાવ તો બીજા લોકોને કહેવા માટે મને સહુલિયત પડશે. આટલું કહીને રસૂલ ઇસ્લામે કહ્યું કે હું ચાહું છું કે તમને હું જહન્નમની આગથી નજાત દઉં જો આ એક કલમાને તમે ઇખ્તિયાર કરો. તમે દુનિયાની અંદર પણ કામયાબ બનશો, આખિરતમાં પણ હું તમને જહન્નમથી નજાત અને જન્નતની હું તમને જમાનત આપું છું. બસ આટલું કહ્યા પછી રસૂલે ખુદાએ કહ્યું કે જેમ તમને ખબર છે કે ખુદાએ કોઈ પણ મોટા નબીને મોકલાવ્યા તો એ નબી સાથે ખુદાએ કોઈને કોઈ વઝીરને મોકલાવ્યો હતો. અને રસૂલ ઇસ્લામે ઇશારો કર્યો જનાબે મૂસા તરફ કે મૂસાને જ્યારે ખુદાએ મિશન આપ્યું તબલીગનું તો એની સાથે એના વઝીર તરીકે એના ભાઈ હારૂનને મોકલાવ્યા હતા. તો હું પણ અકેલો નથી આવ્યો, અને હું તમારી સામે આ એ વાતને ખુલ્લી મૂકું છું કે કોણ છે તમારામાંથી જે આ એ પૈગામ ઉપર લબ્બેક કહીને મારી જમણી બાઈ તરીકે, મારા વઝીર તરીકે પોતે કામ કરે, એને તમારામાંથી કોણ એવો ઉમેદવાર છે. જ્યારે આ પ્રમાણે રસૂલે ખુદાએ વાતને ખુલ્લી મૂકી તો બધાય બનુ અબ્દુલ મુત્તલિબે લોકોએ સાંભળ્યું, કોઈએ કાંઈ જવાબ ન આપ્યો. એમાં 13-14 વર્ષનો એક જવાન છે જે રસૂલે ખુદાની જમણી બાઈ છે, જે આપણને ખબર છે કે રસૂલના નૂરમાંથી છે, અને બે એક નૂરમાંથી જ એક નૂરના ટુકડા કરીને બે નૂર કરવામાં આવ્યા છે. એક નૂરે રિસાલતને ઉપાડી છે અને એક નૂરે ઇમામતનો સિલસિલો પોતાના હાથમાં લીધો છે. બસ ફરક બીજો કાંઈ નથી, બંને ભાઈઓ છે, બંનેનો મકસદ એક જ છે. જ્યારે 13-14 વર્ષનો બાળક જ્યારે આગળ આવીને કહે છે અના યા રસૂલલ્લાહ, હું યા રસૂલલ્લાહ, હું તમારી મદદ કરવા માટે તૈયાર છું, તો રસૂલ ઇસ્લામ ઇશારો કરે છે મૌલા અલીને, અય અલી તું જરાકવાર માટે ખોબરી જા, હજી આપણે બીજા કોઈને મોકવા આપે. આ જ પ્રમાણે પેગામ રસૂલ ખુદા બીજી ફેરે આપે છે, કોઈ જવાબ નથી આપવું. આ મૌલા અલી પાછા ઊભા થઈ છે, કહે છે અના યા રસૂલલ્લાહ. રસૂલ ખુદા પાછા એને શાંત પાડી દે છે. જ્યારે ત્રીજી ફેરે આ પ્રમાણે રસૂલ ખુદા એલાન કરે છે અને કોઈ સગા સ્નેહી ના ડગ્યા તો તુરંતમાં મૌલા અલી આગળ આવે છે અને કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, હું તમને તમારી આવાજ ઉપર લબ્બે કહું છું, હું તમારો વઝીર થવા વાસ્તે હું મારી ઉમેદવારી દેખાડું છું. બસ રસૂલ ઇસ્લામે મૌલા અલીને પોતાના આગોશમાં, પોતાના પડખામાં બોલાવે છે, એને પોતાના દિલથી લગાડે છે અને કહે છે યા અલી, અય અલી, આજથી તું મારો વઝીર છો, વ ખલીફતુ મિન બાદી, અય અલી, તું હવે મારા પછી મારા ખલીફા છો. અને પછી રસૂલ ઇસ્લામ બે બોલને વધારે પૂરા કરે છે, કહે છે કે આ ઈ છે જે મારા કરજાને મારી રઝા કઝા થયા પછી અદા કરશે અને એ મારા દીધેલા વાયદાઓને પૂરા કરશે. આ અલી એવો સાદો વઝીર નથી, બસ તમે એમ સમજો કે રસૂલની રિસાલતનો પૂરો મુજસ્સમ છે, તે પૂરો નમૂનો છે. જે પ્રમાણે રસૂલનું જીવન હતું એ જ લાઈન ઉપર મૌલા અલી કરશે. જે વચન રસૂલના જિંદગીમાં આપ્યું એ જ વચન ઉપર મૌલા અલી ચાલશે. જો રસૂલ ઉપર કોઈનું કાંઈ, ખુદાના ખાસ્તા કોઈનું કાંઈ રેણું દેણું બાકી રહી જાય તો જે પ્રમાણે આપણે વારસદાર પાસેથી વસૂલ કરે, રસૂલ ઇસ્લામ આવા 14 વર્ષનો જે બાળક છે, એનો ભાઈ પણ છે, જવાન છોકરો છે, હજી તો 13-14 વર્ષની ઉંમરમાં તમે કેટલો હિસાબ કરી શકો. રસૂલ કહે છે કે આ મારી જમાનત છે અને આ મારા વાયદાઓને પૂરા કરશે. મારા કરજાઓ જો કંઈ હશે તો વારસદાર પાસેથી જેમ વસૂલ કરવામાં આવે એમ આના પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવે. આટલું કહીને રસૂલે ખુદા મૌલા અલીને પોતાની ઓર વધારે નજદીક બોલાવે છે અને કહે છે અય અલી, તું તારી જબાનને જરાક આગળ ખોલ, તારા હોઠને ખોલ. આટલું કીધા પછી રસૂલે ખુદાએ પોતાનું લુઆબે દહન, પોતાના મુબારક થૂકને મૌલા અલીની જીભમાં રાખ્યું. આ રાખીને જ્યારે રસૂલે ખુદાએ મૌલા અલીને પોતાની છાતીની સાથે ચાંપ્યા તો અબુ લહબથી રહેવાનું નહીં, અને અબુ લહબ મશ્કરીમાં બોલે છે કે અય મુહમ્મદ, જી માણસ એટલે જે છોકરો તારા સાથે આ તબલીગની અંદર તારા વઝીરને થઈને આ પ્રમાણે તારી મદદ કરી, એના મોઢામાં તું તારું થૂક નાખી રહ્યો છે. રસૂલે કહ્યું અય અબુ લહબ, તું સમજ્યો નહીં, મેં રિસાલતનું ઇલ્મ આના જબાનની અંદર નાખ્યું છે. હવેથી તું જોજે, જ્યાં રસૂલ બોલશે જે નૂર અને ઇલ્મનું નૂર નીકળતું જશે. અમુક વખત પછી જ્યારે અલી એની જબાન ખોલશે તો રસૂલના ઇલ્મથી ને રસૂલની રિસાલતથી પોતે વાત કરશે. સલ્લો અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ.
બસ અબુ લહબથી રહેવાનું નહીં, અને જલનના જોશની અંદર તે ઊભો થાય છે અને પોતે જનાબે અબુ તાલિબને કહે છે, અહીં અબુ તાલિબ મારા ભાઈ, તારા દીકરાની ઇમામત યા તારા દીકરાની રિસાલત જે છે એ તને મુબારક થાય. રસૂલે ખુદા તો એમના ભત્રીજા હતા, પણ અબુ લહબથી બેસાકતા એટલે દિલમાંથી જે હતું એ નીકળી ગયું, અને તેણે અબુ તાલિબનું ઈમાનને દુનિયાની સામે જાહેર કરી દીધું કે અબુ તાલિબ, હવે તો એ વખત આવી ગયો કે તું આ બધી વાતને કબૂલ કરસ કે તારા છોકરો તારા ઉપર હુકમ કરે, કારણ કે મૌલા અલી અબુ તાલિબના ફરજંદ છે. હવે ઇમામત જો મૌલા અલીની હોય તો અબુ તાલિબ ઉપર પણ ફરજ છે કે એના છોકરાના હુકમને પોતે માને. અને તારીખ ગવાહ છે કે ખુદાની મસલિયતથી જનાબે અબુ તાલિબ કાંઈ ના બોલ્યા, પણ નાકાર પણ ના ગયા. હવે આ વાત જ્યારે થઈ ગઈ અને અબ્દુલ મુત્તલિબ જ્યારે શેબ અબુ તાલિબમાંથી નીકળ્યા પોતાના ઘરે જવા વાસ્તે, અડધી રાતનો સમય હતો. રસૂલ ઇસ્લામ ઉપર કુરાને મજીદની એક બીજી વહી નાઝિલ થઈ છે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. ફસ્દા બેમા તુઅમર વઆરિદ અનિલ મુશરિકીન ઇન્નકા ફૈનાકલ મુસ્તહઝીન. અહીં રસૂલ, હવે ટેમ આવી ગયો, આવતીકાલે સવાર, તારીખની અંદર આમાં બે આપણા પાસે વેર્સ્યો આવે છે. એક વેર્સ્યો છે કે બીજે દિવસે સવારના તરત સુબો પહેલાં રસૂલે ખુદા મૌલા અલીને લઈને ખાને ખુદા તરફ પોતાનું રૂખ કરે છે. અમુક તારીખમાં કહે છે કે ના, રસૂલે ખુદા 3 દિવસ વાટ જોઈને 3 દિવસ પછી પોતાએ ખાને કાબાનું રૂખ કર્યું. જે પણ એક દિવસ હોય આ 3 દિવસ, આપણે એમ સમજે કે સવારના પોરમાં રસૂલે ખુદા પોતાના શેબમાંથી નીકળે છે અને મૌલા અલી એની સાથે છે કુરાને મજીદની આયત ઉપર હુકમ ઉપર અમલ કરવા વાસ્તે. ફસ્દા બેમા તુઅમર, અહીં રસૂલ હવે તું આગળ વધ, જાહેર રીતના આગળ વધ, અને મારો જે હુકમ છે એને લોકોની સામે ફેલાવ. વઆરિદ અનિલ મુશરિકીન, આ મુશરિકોની કંઈ પરવા ના કર. હવે આ લોકો જી બોલે, જી તારાથી દુશ્મની કરે, કારણ કે ત્રીજી આયતની અંદર ખુદા ચેલેન્જ નાખે છે, પોતાનું વચન દેવરાવે છે. ઇન્ના કફૈનાકલ મુસ્તહઝીન, જે લોકો તારી મશ્કરી કરે, તારી બેઇઝ્જતી કરે, અહીં રસૂલ હું ખુદા એ લોકોને પૂરા કરી નાખીશ. તારી હિફાજત હવે મારા હાથમાં છે. બસ રસૂલે ખુદા હવે એ જ સફા નામની પહાડી ઉપર જાય છે, અને સામે બરાબર બિલકુલ ડાબી બાજુએ અબુ કુબૈસના નામનું પહાડ છે, જે સૌથી મોટું પહાડ છે. અને રસૂલે ખુદાનો ખંભો જે છે અબુ કુબૈસ તરફ છે, અને પોતાનું જે રૂખ છે એ ખાને ખુદા તરફ છે. અને બિલકુલ જનાબે હાજરા જે સફાની પહાડી ઉપર પહેલી તવાફને જ્યારે પગલો કર્યો હતો, એ જ પહાડી ઉપર બિલકુલ રસૂલે ખુદા ઊભા રહે છે. મૌલા અલી પોતાની બાજુમાં છે, અને રસૂલે ખુદા એક આવાજ આપે છે. આ આવાજ જે છે, આ નિદા જે છે, આ પેગામ જે છે, એ હંમેશા અરબની અંદર જ્યારે યુર્જન્સ આવે, એટલે ગામમાં કંઈ મોટી આગ લાગે અથવા તો દુશ્મનીએ કંઈ ચડાવ કર્યો હોય અથવા તો કંઈ લડાઈનો અંદેશો હોય, અને સરદાર જ્યારે ખાને ખુદામાંથી આ આવાજ આપે તો બધાય કબીલાના માણસો, એટલે આખું મક્કા આસ્તે આસ્તે ભેગું થઈને સાંભળવા આવે કે શું એલાન થઈ રહ્યું છે. બસ રસૂલે ખુદા એ જ રિવાજ વાપર્યો અને એ જ બોલ વાપર્યો. યા સબાહા, રસૂલ ઇસ્લામે કહ્યું યા સબાહા, એટલે અય સવારની પોર. આ એક જ બોલ ખુદાએ આવાજને, રસૂલ ઇસ્લામને આવાજને હવાની અંદર એટલો જોર આપ્યો કે આખા મક્કાએ આ આવાજને સાંભળ્યો. કાંઈ યાદ આવ્યું તમને? એ જ પ્રમાણે અમુક વર્ષ પછી મસ્જિદે કુફાની અંદર જ્યારે મૌલા અલી ઉપર ઇબ્ને મુલઝિમની ઝરબત લાગે છે, અને મૌલા અલી બોલે છે વલ્લાહી ફુસ્તો રબ્બિલ કાબા, ખુદાની કસમ, હું કાબાના રબની કસમ ખાઉં છું કે હું કામયાબ થયો. અને ત્યારે જિબ્રઈલે આવાજ આપી હતી કદ હોદેમત અરકાનુલ હોદા, કદ તહદ્દમત અરકાનુલ હોદા. આજે હિદાયતના જે સુતૂન છે એ તૂટી ગયા. આ બે આવાજ જે છે એ જિબ્રઈલે હવાના જોરથી કુફાના એક એક ઘરની અંદર પહોંચાડી હતી. આ નવી વાત નથી. આવું તો રસૂલ ઇસ્લામના જમાનાની અંદર મક્કાની અંદર જ્યારે પહેલો પેગામ કુફારે કુરેશની સામે રસૂલ ઇસ્લામને કરવો હતો, આ જ પ્રમાણે રસૂલે ખુદાએ બયાન કર્યું હતું. ખાલી 3 બોલ બોલ્યા હતા, યા સબાહા, યા સબાહા, યા સબાહા. બસ મહલ્લાઓના બાયણા દરવાજાઓ ખુલ્યા, અને કબીલાના મોટાઓ નાનધાઓ જેટલા લોકો હાજર હતા ત્યાં બધાએ આવવા લાગ્યા. જેઓ લોકો દૂર દૂર હતા
પોતાના રિપ્રેઝન્ટન્ટને મોકલ્યા. રસૂલ ઇસ્લામે એક એક કબીલાના નામ લઈને એ લોકોને બોલાવ્યા. બની હાશિમવાળા ભલે પધાર્યા, બની ઉમૈયા ભલે પધાર્યા, બની મખઝૂમનો કબીલો ભલે પધાર્યા. આ પ્રમાણે બધાને નામથી બોલાવ્યા. આ મોટા કબીલાના મોટા સરદારો હતા. કાલે કોઈ એમ ના કે અમે ત્યાં ન હતા, ના હતા. રસૂલે ખુદાએ બધાને જોયા અને બિલકુલ જ્યારે મજમો શાંત થઈ ગયો તો રસૂલે ઇસ્લામે કહ્યું કે અહીં કુરૈશના લોકો, તમે મને 40 વર્ષ દરમિયાન કેવો પામ્યો, તમે મને કેવો જોયો 40 વર્ષ દરમિયાન? તો બધા એકસાથે બોલ્યા કે યા મોહમ્મદ, અમે તને અમીન જોયો, અમે તને સાદિક જોયો, તું અમાનતદાર છો અને તું સૌથી સાચો, અમારી દરમિયાન સૌથી જો સાચો માણસ હોય તો તું છો, અને તું કુટુંબનો અને કબીલાનો ખેરખવા છો, એટલે તું બધાનું સારું વાંચવાવાળો છો. અહીં મોહમ્મદ, અમને એમાં કાંઈ શંકા નથી. તો રસૂલ ઇસ્લામે કહ્યું કે જો અત્યારે હું તમને કંઈ કહું તો તમે મારી વાત ઉપર શંકા કરો ખરી? તો બધાય ભેગા થઈને કહ્યું, તમારી વાતમાં શંકા મોહમ્મદ કેમ થઈ શકે? અમે શંકા ના કરી શકીએ, કારણ કે 40 વર્ષ સુધી જે વાત તમે કરી તમે સાચી કરી છે. તો રસૂલે ખુદાએ આજમાઈશના તોર ઉપર એક કદમ વધારે વધાર્યો. કહ્યું, આ મારી સામે તમે જે જુઓ છો એ શું છે? લોકોએ કહ્યું, પહાડ છે. કયો પહાડ? આ ખાને કાબાની અંદર જો તમે જુઓ તો બાકીના જે પહાડો છે અમુક મોટા છે, અમુક નાના છે, પણ એક પહાડ નથી, ઘણી કોલીનો છે. સૌથી ઊંચું પહાડ અબુ કુબૈસના નામનું પહાડ, જેના ઉપર અવારનવાર એક્ઝામ્પલ દેવામાં આવે. જ્યારે કંઈ ઇબાદતનો યા સવાબનો એક્ઝામ્પલ દેવો હોય તો ઘણી ફેરે કહેવામાં આવે કે કોઈ પોતાના માવતરની ખિદમત કરે યા માવતરના દિલને રાજી કરે, ખુદા એટલો જ સવાબ દેશે, એટલો જ સવાબ કે પોતે આખા અબુ કુબૈસના પહાડને સોનાથી ભરીને ખુદાની રાહમાં જો એને કુરબાન કરી દે, એના કરતાં વધારે સવાબ પોતાના માવતરની ખિદમત કરવામાં છે યા એના દિલને રાજી કરવામાં છે. આવા તો ઘણા એક્ઝામ્પલ. આ અબુ કુબૈસ નામનું પહાડ રેફરન્સ હતું બધાય અરબો માટે. રસૂલે કહ્યું કે આ સૌથી ઊંચો પહાડ છે અબુ કુબૈસનો પહાડ, અને હું તમને કહું કે આની પછવાડે એક લશ્કર આવી ગયું છે જે તમારા ઉપર, આપણા બધા ઉપર ચડાઈ કરવા માંગે છે. તમે શું કહેશો? તો તેઓને કહ્યું, હા યા મોહમ્મદ, અમે કબૂલ કરશું. તો રસૂલ ઇસ્લામે કહ્યું, હા પણ તમે લશ્કરને જોયું નથી, કારણ કે લશ્કર પહાડના પછવાડે હોઈ શકે. કહ્યું, હા મોહમ્મદ, અમે કબૂલ છે, અમે નથી જોયું. અહીંયાથી વધીને મેં આ તારીખમાં નથી જોયું બિહારમાં, પણ મેં એક આલીમે દીનની તારીખની મજલિસમાં સાંભળ્યું કે મૌલાનાએ કહ્યું કે રસૂલ ઇસ્લામે એક ફ્રાઝ ઓર વધારે કીધું. કહ્યું કે તમારામાંથી અમુક લોકો અબુ કુબૈસના પહાડ ઉપર ચડે અને એની ટોચ ઉપર જઈને જો પછવાડે નજર કરે અને એને કોઈ લશ્કર ના દેખાય કે કોઈ નથી, તો તમે શું દેદવીર કરશો? તમે શું એનો નતીજો કાઢશો? કે મોહમ્મદ તમારી સામે ખોટું બોલ્યો? તો બધા કુફારે કુરૈશે કહ્યું, ના મોહમ્મદ, એ પણ ના બની શકે. અમે એમ કહેશું કે તમારી વાત સાચી છે, અમે આંખના અંધા થઈ ગયા છે, એટલે અમે જે ઉપર ચડીને જોવાવાળા હતા અમને નથી દેખાતું, અમારી આંખ ખોટી થઈ ગઈ છે, પણ તમારો બોલ સાચો છે. આનાથી વધીને સચ્ચાઈનો કયો એક્ઝામ્પલ યા કયો દાખલો આપણી પાસે હોઈ શકે? બસ આ પ્રમાણે જ્યારે થવું હતું તો રસૂલ ઇસ્લામે કહ્યું કે હું તમારી સામે 3 વાયદા લઈને આવ્યો છું. બસ તમે ખાલી ખુદાના પૈગામને કબૂલ કરો, બોલો તમે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ તુફલેહુ. તમે ખાલી એટલું બોલશો કે કોઈ ખુદા નથી સિવાય અલ્લાહ, હું તમને ગવાહી આપું છું, તમે કામયાબ થશો. અને કામયાબી ખાલી એક નહીં, તમે દુનિયામાં કામયાબ થશો, આખેરતમાં કામયાબ થશો. અને રસૂલે ખુદા એ લોકોની હાલતને એ લોકોને દેખાડે છે. કહ્યું, આપણે અરબ લોકો છે, એક ઠેકાણે પેર્સની હુકુમત આપણા ઉપર હંમેશા ચડાઈ કરતી હોય છે. એટલે આ જઝીરતુલ અરબિયા, હું આ મુલ્કનું અત્યારે નામ નથી લેતું, જે મુલ્કનું નામ રાજાઓના નામનું છે, પણ અરબની અંદર એ વખતમાં એને જઝીરતુલ અરબિયા, જઝીરા એટલે ઈલ, જે દરિયાથી ઘેરેલું હોય, અરબિયા એટલે અરબો લોકોનું ઈલ. જેવી રીતના માલદીવ છે, સેશેલ છે, આપણે મદાગાસ્કાર છે વગેરે, એ પ્રમાણે એની ઓળખાણ હજી સુધી જઝીરતુલ અરબિયા તરીકે ઓળખાતી હતી. 1935, 40 યા 27 1927થી લઈને જ્યારે એ હુકુમતે ત્યાં જ્યારથી પડાવ નાખ્યો ત્યારથી એ હુકુમતનું નામ બદલ્યું, અને જે રાજા લોકોએ એના ઉપર હુકુમત કરે છે એના નામની હુકુમત આપણે ચાલે છે. એટલે આપણે જ્યારે વિઝા લઈએ યા જાવું હોય એની એરલાઇન બધું એ લોકોના રાજાની સલ્તનત ઉપર ચાલે છે.
પણ આપણા શિયા અરબ લોકો, જે લોકો કતીફ અને દમ્મામમાં છે, એ લોકો તમને મળશે, કોઈ દિવસ ઈ બોલ નહીં બોલે. એ લોકો જ્યારે બોલે કે જઝીરતુલ અરબિયા ને મદીનાની વાત આવે તો એટલું ના બોલે, મદીનતુલ મુનવ્વરા. અને તમે પૂછો શા વાસ્તે મદીનતુલ મુનવ્વરા, શું કામ મુનવ્વર? તો કહ્યું કે મદીના જેવું શોભિતું હતું, પણ જ્યાં સુધી રસૂલના કદમ અહીંયા નહોતા, તમે એમ સમજો કે મદીના અંધારું હતું. જ્યારે હિજરત પછી રસૂલ ઇસ્લામે મદીનાની અંદર કદમ નાખ્યો તો લોકો બેસાખતા બોલ્યા, આ મદીના હવે અંધારું નથી, મદીનતુલ મુનવ્વરા છે. આ ગામ હવે નૂરાની થઈ ગયું છે, વગર દીવાએ નૂર નીકળી રહ્યું છે. દીવા બીજા કાંઈ નહોતા, રસૂલે ખુદાના કદમનું નૂર હતું. અને મક્કાની વાત આવે તો એમ ના બોલી શકે, મક્કતુલ મુકર્રમા, આની અંદર ખુદાનું ઘર છે અને ઇકરામતનું ઘર છે. એની અંદર રસૂલ ઇસ્લામના કદમ થયા છે, ત્યાં તેમની જવાની મોટી થઈ છે. તો એને આપણે મક્કા નહીં કહીએ, એને આપણે કહીશું મક્કતુલ મુકર્રમા. આ પ્રમાણે જ્યારે ઓળખાણ રસૂલે ખુદા કહે છે કે આ જઝીરતુલ અરબિયામાં એક ઠેકાણે આ પેર્સા લોકો આપણને દબાવે છે, બીજે ઠેકાણેથી મેઝોપોતામિયા શામની હુકુમત આપણા ઉપર ચડાઈ કરી રહી છે, અને અરબ લોકો એ બે બીકની વચમાં રહેતા હતા. રસૂલ ઇસ્લામે કહ્યું, કુલુ, તમે બોલો, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, કોઈ ખુદા નથી. તમે સમજ્યા ફિલોસોફી કઈ હતી? કોઈ ખુદા નથી એનો મતલબ એ કે એક બુથ 313 બુથ જેટલા ખાને ખુદાની અંદર એ લોકો રાખીને બેઠા હતા. આ કોઈ હવે વાલર નથી રાખતા. કોઈ ખુદા નથી સિવાય અલ્લાહ. તુફ્લિહુ, તમે કામયાબ થશો. રસૂલ ઇસ્લામ કહે છે, હું તમને જમાનત આપું છું કે તમે મલક થઈને, એટલે રાજા બનીને રહેશું જઝીરતુલ અરબિયાની અંદર. અને અજમ લોકો એટલે 12 વાળા જેટલા અરબ નથી, જે લોકો ઈમાન તમારી જેમ નહીં લઈ આવે, એ બધાય તમારી ગુલામીમાં રહેશે, તમારા હેઠળ રહેશે. અને રસૂલ ઇસ્લામ કહે છે કે હું તમને જમાનત આપું છું કે જન્નતની અંદર તમારું મલક હશે, એટલે તમારું મુલ્ક હશે, ત્યાં જન્નતમાં પણ તમે રાજ કરશો. બધા બેગાનાની જેમ સાંભળે છે, અજબ થઈ ગયા છે. આ 40 વર્ષનો મોહમ્મદ, જેને આપણે આટલો બધો ઈમાનદાર જોયો છે, નેક જોયો છે, સાચો, આપણી સામે કેવી વાત કહી નાખી આજે. અજબ થઈ ગયા બધાય. અને એમાં અબુ લહબ વધારે એક બોલને લલકારે છે, કહ્યું કે અમે તારી વાતને કબૂલ નહીં કરે. તું કોણ છો જે અમારી આ ઈમાનને યા અમારો જે એતકાદ છે બૂતો ઉપર, એને તો આજે લલકારીને અમારી સામે નવી વાત કર. બસ અબુ લહબ આ પ્રમાણે બોલીને, જેવી રીતના એક દિવસ પહેલાં શેબે અબુ તાલિબમાં તેણે રસૂલ ઇસ્લામના આ દાવતને ધેરાશે કર્યું, ખલલ પાડ્યું, એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ ખલલ પાડ્યું. પણ અહીંયા ધોન બદલી ચૂક્યા છે. હવે શેબે અબુ તાલિબની વાત નથી, હવે ઓલી વાત છે, ફસદા બેમાં તોમર, અહીં રસૂલ હવે તું તારા કદમને આગળ કર અને ખુદાના હુકમથી તો એને આગળ કર, અને હવે એને જાહેર કર. ઇન્ના કફૈનાકલ મુસ્તહઝીન. આ જે લોકો ભેગા થઈને તને જૂઠલાવે છે, તારી મશ્કરી કરે છે, તને ખોટો પાડવાની કોશિશ કરે છે, આ મશ્કરી કરવાવાળાના સાથે ખુદા કહે છે, હું મશ્કરી કરીશ, એટલે હું એ લોકો માટે કાફી છું. બસ તું તારું કામ આગળ વધાર. અને આ તારીખ કહે છે કે તકરીબન એ જ સમયે એ આયત નાઝિલ થઈ છે, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, તબ્બત યદા અબી લહબિન વ તબ. એટલે એ અબુ લહબના બે હાથ જે છે, એ બે હાથ તૂટી ચૂક્યા, અને એવા તૂટી ચૂક્યા કે પાછા ઊભા નહીં થાય. આપણે જ્યારે એ ઇતિહાસમાં આવશું, આપણે આ તફસીરનો ખુલાસો ઇન્શાલ્લાહ કરશું કે કયા મોકા ઉપર અને ખુદા કઈ રીતના કહી રહ્યો છે, તબ્બત યદા અબી લહબિન વ તબ. બસ અહીંયાથી અબુ લહબ આ પ્રમાણે બોલતો જાય છે. રસૂલે ઇસ્લામ ઉપર આ આયત નાઝિલ થઈ ચૂકી છે બિલકુલ ઇત્મીનાનની સાથે. હવે રસૂલે ખુદા સફાની પહાડીમાંથી નીકળીને હરમ મસ્જિદે હરામની અંદર તશરીફ લઈ આવે છે, જ્યાં બિલકુલ ખાને કાબાનું પથ્થર છે, અને એની બાજુમાં રસૂલ ઇસ્લામ જાહેરી રીતના નમાઝ પડે છે. જ્યારે આ પ્રમાણે નમાઝ પડી, બાકીના જેટલા છુપી રીતના મુસલમાન થયા હતા, બધાય રસૂલ ખુદાની સાથે પડવા માંડ્યા. અને આ બધું કુફારે કોરેશને ગવારા નાખ્યું. અને એની અંદર એક બીજો દુશ્મન રસૂલ ઇસ્લામનો ઊભો થયો, અબુ લહબના અલાવા અબુ જહલ. આ અબુ જહલ કેવો, કહે છે કે એનો એટલો રૂઆબ, નામ બે તકરીબન સરખા લાગતા હોય છે. ઘણા અબુ લહબ કહે છે, આપણે અબુ જહલ સાંભળતા હોય. આ બેમાં ફેર શું છે? અબુ લહબ જે છે એ રસૂલે ખુદાના ચાચા, એટલે કુટુંબનો ઘરનો માણસ, ને અબુ જહલ એ પણ કુરેશની એક ત્રિભુનો સરદાર, પણ એ રસૂલે ખુદાના કુટુંબમાં નહીં, પણ વીરલા દુશ્મન, એટલે કટ્ટો દુશ્મન રસૂલે ખુદાનો. અને એ જ નહીં, જો આ તારીખની અંદર, કારણ કે વાત નીકળી છે, આવો મોકો શાયદ બીજી ફેરે આપણને નહીં મળે, અને કારણ કે તારીખ નીકળી છે તો દેતાઈ વાર આપણે
એ ટાઈમમાં કોણે કોણે દુશ્મની કરી ને એમાં 6 નામ લિસ્ટમાં આવે છે પહેલા નંબરે. અબુ જહલના સિવાય 6 નામ. એ 6 નામ મૌલા અલી, કારણ કે એ ટાઈમ હોય છે એ વખતે પોતે ગણાવે છે જ્યારે કે યહૂદી મૌલા અલી પાસે આવે છે. આપણે આવશે એની ઉપર. મને તમારી સમક્ષ ખાલી આજે એ 2 લોકોની તારીખ બયાન કરવી છે કે એ લોકો કેવો મનસૂબો કરે છે રસૂલ ઇસ્લામ ઉપર વાર કરવા માટે. અને એમાં અબુ જહલ જ્યારે આ જોઈ છે એને તો જરાય ગવારા નથી થતું. આપણે જરાક અબુ જહલને ઓળખીએ ખાલી કે અબુ જહલ છે કોણ. એવો અરબનો રૂવાબદારને એટલો ગુસ્સાવાળો માણસ કે તારીખ કહે છે કે જે દિવસે અબુ જહલે જે જાતનો જુબો પહેર્યો હોય કપડું એવું કોઈ અરબ ના પહેરી શકે મક્કામાં મનાય ને. માણસો એ હિંમતે ના કરે એવું પહેરવાની. આ એની જાહો જલાલી અબુ જહલની. અને કહે છે કે જો અબુ જહલ એક વેપારનો સોદો નક્કી કરી નાખે કે આ સોદો પોતાએ આટલા ભાવમાં કર્યો છે, હવે એનાથી વધીને કોઈ શેર ના નાખી શકે. જેમ કે દાખલા તરીકે અબુ જહલ કહે કે આ ઊંટની કિંમત હું 50 દિનાર યા 50 દિરહમની મુકર્રર કરું છું. બીજા કોઈને ખપતું હોય પછી ઊંટની કિંમત 1000 દિનાર હોય તો વાંધો નહીં, પણ બીજો હિંમત નહીં કરે કે હું 51 બોલું, 49 બોલશે એટલે 49 બોલશે, 50 નહીં બોલે. એટલી બીકમાં કે અબુ જહલ માથું ઉડાડી નાખશે. બસ એટલો એનો રૂઆબ. બધા એનાથી એટલા બધા બે. અને આ અબુ જહલે એક ફેરે આ પ્રમાણે રસૂલ ઇસ્લામને જોયા તો પોતાએ એને એક નાંદું મેનાસ કર્યું, વાલે મેનાસ. આ અબુ જહલ એ છે જે રસૂલ ઇસ્લામથી ખાસ રીતના એના દિલમાં રૂઆબ બેસી ગયો હતો. દુશ્મની તો હતી પણ પોતે બી ગયો હતો રસૂલે ખુદાથી, ને એમાં એ ખુદાનું કંઈક મસલિયત હતી. હું તમને હમણાં જ અધર વાક્ય યાદ દેવડાવીશ કે ક્યાં મોકા ઉપર એના દિલમાં બીક બેસી ગઈ હતી. પણ અહીંયા જ્યારે મસ્જિદુલ હરામની અંદર રસૂલ ઇસ્લામે નમાઝ પડી, અબુ જહલથી રહેવાનું ના, અને બાજારની અંદર જ્યારે રસૂલ ઇસ્લામ પસાર થાય છે તો ભરા મજમામાં અબુ જહલ કહે છે એને રસૂલ ઇસ્લામથી મુખાતિબ થઈને કે અય મોહમ્મદ, આ જે તે નવા ધર્મનો તરીકો મસ્જિદુલ હરામની અંદર યા ખાને કાબાની અંદર તે શરૂ કર્યો છે, હું તને બધાની સામે કહું છું કે હું તને બીજી ફેરે ના દેખું. આ પ્રમાણે જો મેં તને જોયો તો તારી ખેર નથી. હું તને વચન દઉં છું બધાની સામે કે હું પથ્થરથી તારા માથાને જખમી કરીશ ને હું મારા પગથી તારી ડોકને મરડી નાખીશ. બસ હમણાં સુધી 40 વર્ષ રહેલો ખામોશ માણસ રસૂલે ખુદાના હુકમથી બોલે છે, અય અબુ જહલ, તું મારી નમાઝની અંદર તું રૂકાવટ નહીં બનતો, વરના તારી ખેર નથી. બસ આટલું બોલીને રસૂલે ખુદા આગળ નીકળી જાય છે. 2-3 દિવસ પછી મસ્જિદ એ જ ખાને કાબાની અંદર પોતાના રવૈયા પ્રમાણે રસૂલે ખુદાએ પાછી નમાઝને કાયમ કરી. અને અબુ જહલ આવ્યો, ગુસ્સાની અંદર આવ્યો. ખુદાવંદે કરીમ સૂરે અલકની અંદર, એટલે એ જ સૂરાની અંદર જે સૂરો રસૂલ ઇસ્લામ ઉપર પહેલે વહી તરીકે નાઝિલ થયો છે, ખુદા કહે છે અરઅયત અલ્લઝી યન્હા, પોતે રસૂલને કહે છે, આ એ રસૂલ તે એને જોયો જે તને રોકે છે, આબ્દન એદા સલ્લા, કે જ્યારે ખુદાનો બંદો નમાઝ પડે છે તે એને જોયો જે તને રોકવા માંગે છે. આ ચેલેન્જ ખુદા કુરાને મજીદની અંદર કરે છે. જાહેરી રીતના અબુ જહલ ઉપર આતાક મોકલાવે છે. રસૂલ ઇસ્લામ પર આ વહી જ્યારે આવે છે એને વધારે ઇત્મીનાન થાય છે કે મારો પરવરદિગાર આ બધું જોઈ રહ્યો છે. અને આ પ્રમાણે અબુ જહલ જ્યારે આવે છે અને આગળ વધે છે, પોતે પથ્થર ઉપાડે છે. આ જે અત્યારે ખાને કાબા આપણે જોઈ છે જેનું સમારકામ થઈ ગયું છે, અત્યારે એક પાણો આપણને આમ ના દેખાય, પણ 1980 1980 સુધી હજી એટલું બધું ખાને કાબાની અંદર સમારકામ નહોતું થયું તો માણસો કાંકરી ઉપર તવાફ કરે. એટલે કારો નહોતા, માર્ભ નહોતા, આવી ગરમી, કાંકરાઓ હોય ને કાંકરા ઉપર હાજી લોકો તવાફ કરે યા ઉમરા કરે. અને ગવા છે તારીખ નહીં, આમ માણસોએ જોયું છે કે પગમાંથી લોહી વહેતું હોય અને બસ માણસો તવાફ કરતા હોય. આ 1980 સુધી આવી હાલત હતી. તો એ વખતે આ પહાડીના ઇલાકાની અંદર આ બધી કેવી હાલત હશે. એ ટાઈમે તેણે એક મોટો પથ્થર ઉપાડીને પોતાના ગરદન સુધી લઈ આવ્યો અને પોતે આગળ વધ્યો કે પોતે રસૂલે ખુદાના સરને જખમી કરે. બસ એ આગળ વધે છે અને પોતાનો હાથ એની ડોક સુધી રહી ગયો.
એટલો ચોંટી ગયો કે પોતે કાઢી ના શકે અને પોતે રસૂલ ઇસ્લામના બાજુમાં આવે છે, પાણું ફેંકવાની કોશિશ કરે છે, કાંઈ નથી થતું. તો પોતાના જબાનમાંથી નીકળી જાય છે, અહીં મોહમ્મદ મારો જીવ ઘૂંટાય છે, તું મારી મદદ કર. બસ ખુદાના હુકમથી રસૂલ ઇસ્લામ ઈશારો કરે છે ને એના હાથમાંથી પથ્થર પડી જાય છે અને શરમાઈને તે ખાને કાબામાંથી મસ્જિદુલ હરામમાંથી બહાર નીકળે છે. હવે અમુક દોસ્તારો અબુ જહલના જે એના સાથીદારો હતા એના સામે જોઈ છે અને એને કહે છે કે અબુ જહલ, તું તો આવો સરદાર, આટલા ઈરાદાથી તું લઈને ગયો, આવા જવાન છોકરા સામે પાણું લઈને તું પહોંચી ગયો, તારી હિંમત ના થઈ. તો અબુ જહલ કહે છે કે તમે સમજ્યા નહીં, એ મુહમ્મદે જો 1 મિનિટ મોડું કર્યું હોત તો મારો દમ અહીંયા આ જ હાલતમાં ઘૂંટાઈ જાત. મેં જોયું કે મારા ને મુહમ્મદની વચમાં એક આગની નદી બની ચૂકી છે અને એની આગના બાજુમાં એવા પંખીઓ છે જેના પંજાઓ એટલા મોટા છે, મેં જિંદગીમાં એવા પંખીઓ નથી જોયા. અને મને એમ થયું કે એની નજર એના ઉપર ઈશારો જ ખાલી કરે તો આ પંખી લોકો મને ફાડી નાખે, એટલે મેં મુહમ્મદ પાસે નજાતની માંગણી કરી હતી. બસ આ પ્રમાણે જ્યારે વાત નીકળી, આ પ્રમાણે જ્યારે પોતે બયાન કરે છે કે આવું મારા ઉપર થયું, લોકો એની મશ્કરી કરવા લાગ્યા અને બસ અબુ જહલને શરમ થવા લાગી. આ પહેલો રૂઆબ નહોતો એના ઉપર, આ પહેલો રૂઆબ નહોતો. આવા તો કાંઈક રૂઆબો પોતે જોઈ ચૂક્યા હતા. રસૂલે ખુદાની ઉંમર જ્યારે 12 વર્ષની હતી તકરીબન, અને એક કાહિન એટલે કહાની કહેવાવાળા, જેને આપણે નજૂમી કહે યા આસ્ટ્રોલોગ, જે લોકો સિતારાઓને ને આસ્ત્રને જોઈને ભવિષ્ય યા ફ્યુચર બયાન કરે, અરબમાં એ વખતમાં એનો બહુ જોશ હતો. હજી સુધી જે લોકો માને છે ને, આપણામાંથી ઘણા ખરા એવા છે જે લોકો ખાસ જુર્નાલ લે સમાચાર માટે યા બીજી કોઈ રીતના ના, પણ ઓરોસ્કોપ જોવા માટે કે આજે મને આસ્ત્રમાં શું કહે. આ જાહેરની વાત છે કે ઘણા લોકો એના ઉપર એતમાદ રાખતા હોય અને દરરોજનું જોઈ, કારણ કે આ આસ્ત્રનું રઘુરૂપમાં છે તો એ લોકો એવી રીતના કહે કે જે આ સીનમાં હોય એ લોકોના બારામાં કાંઈક થોડીક નિશાનીઓ બયાન કરે. એમાંથી 5-10% બંધબેસતું હોય ને બાકીનું 90% ચાલતું હોય, અને આખી જિંદગી એના ઉપર ભરોસો કરીને ઇન્સાન જિંદગી કાઢી નાખતો હોય, કાંઈ ફેર ના પડતો હોય યા એના ઉપર કાંઈ અસર ના આવતો હોય. એ પ્રમાણે અરબની અંદર તો બહુ જોશ, આ પ્રમાણે ઓરોસ્કોપનો એકદમનો જોશ. તો એ ટાઈમે અબુ જહલ એના કાફલા સાથે જ્યારે રસૂલે ખુદા જનાબ અબ્દુલ મુત્તલિબ સાથે સફર કરતા હતા અને એ કાહિન યા નજૂમી જ્યારે એના ચહેરા સામે જોઈને બયાન કરે છે તો અબુ જહલને એટલો રૂઆબ પડે છે આ આસ્ત્રોગના બયાન થવાથી કે અહીંયાથી ને દિલની અંદર અણગમો આવે છે. એના પછી તો સફરે શામની અંદર એ 1-2 ફેરે રસૂલે ખુદાના કારનામાને મોજીઝા જોયા તો પોતે દુશ્મની કરવા જાય તોય આટલો બધો રૂઆબ અબુ જહલ ઉપર હતો. અને આવશું આપણે જ્યારે બદ્રનો ટાઈમ આવશે ત્યારે આપણે આવશું ને હું કુરાને મજીદની આયતથી તમને સાબિત કરીશ કે મક્કાની અંદર એ વખતે જ્યારે ખુદાએ રસૂલને હુકમ આપ્યો કે આ તને નમાઝથી રોકે છે એની શું હાલત થશે. જંગે બદ્રની અંદર ખુદાબંદે કરીમની એ આયત 12 વર્ષ પહેલાંની કહેલી વહી ખુદા કેવી રીતના સાચી કરીને દેખાડે છે. આ એનો વાયદો છે. જ્યારે એની જબાનમાંથી આ કુરાને મજીદની આયતમાંથી કાંઈ વાત નીકળે એના દુનિયા આખી ભેગી થઈને એને બદલાવવાની કોશિશ કરે. ખુદાનો જે ઈરાદો છે એ જ ઈરાદો રહેવાનો છે. એના પછી જ્યારે અબુ જહલનું ખતમ થાય છે જંગે બદ્રની અંદર આપણે આવશું. એના બાદ જે મોટામાં મોટો દુશ્મન જે અબુ જહલ કરતાં પણ વધારે ખતરનાક છે એ છે ઇબ્ને મુગીરા. આ ઇબ્ને મુગીરા છે વલીદ બિન મુગીરા. આ વલીદ બિન મુગીરા એટલો કટ્ટો દુશ્મન છે રસૂલ ઇસ્લામનો. એના દિલની અંદર જે દુશ્મની છે એ અબુ જહલ કરતાં વધારે છે. અને અબુ જહલ ઉપર જ્યારે ખુદા કુરાને મજીદની અંદર વહી કરે છે તો 2-3 આયત ઉપર ઈશારો કરે છે. આ વલીદ બિન મુગીરા ઉપર ખુદા 5 થી 6 આયતને એક ફેરામાં નાઝિલ કરે છે અને એને અરબના સામે ઉઘાડો કરે છે, કારણ કે એ રસૂલ ઇસ્લામની સામે દુશ્મની જાહેર કરી છે. હું અહીંયા આ વાતને જરાકવાર માટે અટકાવું છું, કારણ કે આપણા દર્શને તકરીબન 40 મિનિટ થઈ છે ને મને યાદ આવ્યું કે ગઈકાલે જ્યારે આપણે દર્શનનું ઇખ્તિતામ કર્યું તો આ 2 સૂરાની તિલાવત જે આપણે રસૂલ ઇસ્લામના દિલની અંદર જે મલમપટ્ટી છે, રસૂલ ખુદા તરફથી રસૂલના દિલની અંદર જે સિકાત્રીસ છે, પાંસમાં છે, આપણે અવારનવાર પડતા હોય ને હું જોશમાં આવું ત્યારે 2 સૂરાની આયતોને ભેગી કરતો હોય અને એનમાંય હું સામે એમનો શુક્રગુજાર છું કે એ લોકો આ પ્રમાણે સૂરાઓને મોઢે યાદ રાખે છે અને તર્જુમાને એકસાથે જોઈ છે. હું ફરીથી દોહરાવું છું ને હું કહીશ કે અડધા સૂરાને મેં બીજા સૂરામાં ક્યાંથી દેવ્યાસ્યો લીધો હતો
બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ વદ્દુહા વલ્લૈલિ ઇઝા સજા મા વદ્દઅકા રબ્બુકા વમા કલા. અય રસૂલ, તારા પરવરદિગારે તને છોડી નથી દીધો, નથી તને ભૂલી ગયો, પોતે તું તારી સાથે જ છે. મા વદ્દઅકા રબ્બુકા વમા કલા વલલ આખિરતુ ખૈરુલ લકા મિનલ ઉલા. અને આ દુનિયા કરતાં તો આખિરત તારા માટે વધારે બહેતર છે. એટલે અહીંયા તો હું તને અજર આપીશ, એમાં ફેર નથી, પણ આખિરતમાં આના કરતાં ઘણો 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 અજર હું તને આપીશ. વલલ આખિરતુ ખૈરુલ લકા મિનલ ઉલા વલ સૌફા યુતીકા રબ્બુકા ફતરતા. અને અનકરીબ હું તને એવી નેમત આપીશ કે તારું દિલ ખુશાલ થઈ જશે, તું રાજી થઈ જઈશ. પછી મેં એ આયતને ઓલા સૂરામાં લીધી, સૂરે અલમ નશરામાં. હાલાંકિ આયત ઈ નહોતી, આયત હતી અલમ યજીદ કા યતીમન ફઆવા. અય રસૂલ, મેં જ્યારે તને યતીમ પામ્યો, મેં તને જોયો, તો મેં તારા ઉપર બાપનો છાયો ના કર્યો. વવજદકા દાલન ફહદા. મેં જ્યારે જોયો કે તું એકલો થઈ ગયો છો આ મિશનની અંદર, તો મેં એ તારી હિદાયત કરી, મેં તારો રસ્તો ના ખોલ્યો કે તું કઈ રીતના મારા પૈગામને બયાન કર. વવજદકા આયલન ફઅગના. અને મેં જ્યારે તને જોયો કે તું હાથે પગે તારી પાસે એટલો માલ નથી કે તું આ મિશનને આગળ વધાર, તો મેં તને બેસાખતા તવંગર કર્યો. આ ઈશારો ખુદાવંદે કરીને એક તરફ જનાબે અબ્દુલ મુત્તલિબ અને જનાબે અબુ તાલિબ તરફ કરે છે જ્યારે બાપતા છાયાની વાત આવે છે, અને જ્યારે માલ મિલકતની વાત આવે છે તો જનાબે ખદીજાનો અહેસાન દેખાડે છે કે હબીબ, તું કેવો જવાન હતો, મને જ્યારે તને તવંગર કરવો તો આ મિશન વાસ્તે, તો મેં તારા રસ્તામાં ખદીજાને ના રાખી દીધી. વવજદકા આયલન ફઅગના ફઅમ્મલ યતીમા ફલા તખર. અય રસૂલ, આ બધી નેમતના સિલસિલામાં આ રસૂલને નહીં, આપણને આ ઈશારો થઈ રહ્યો છે કે ખુદા જ્યારે સંકટ પછી તમને ઘણી બધી ભરપૂર નેમત આપે, તમારા દિવસને સારા કરી નાખે. ફઅમ્મલ યતીમા ફલા તખર. જ્યારે બાપ વગરનો, સાયા વગરનો તારા આંગળે આવે, કાંઈ મદદ લેવા આવે, તો તું શફકતથી એના સાથે પેશ આવ, એના માથા ઉપર હાથ ફરાવ, એની મદદ કર. ફઅમ્મલ યતીમા ફલા તખર વ અમ્મા સાઇલા ફલા તનહર. જ્યારે તારા આંગળા ઉપર કોઈ પણ માંગવાવાળો આવે, એ મિસ્કીન હોય યા હાજત લઈને આવે, તું એને ના પાડી દે, તું એને ધૂતકારીને ના કાઢી નાખ. બનવા જોગ છે કે ઇન્સાન પાસે હંમેશા એ જ મોયા ના હોય, માણસના મગજ એ પ્રમાણે હંમેશા એક સરખા ના હોય, બરાબર છે, પણ અય રસૂલ, તું એને કોઈ દિવસ તરછોડી ના નાખજે. વ અમ્મલ યતીમા ફલા તખર વ અમ્મા સાઇલા ફલા તનહર વ અમ્મા બિનિઅમતિ રબ્બિકા ફહદ્દિસ. અને અય રસૂલ, જ્યારે ખુદાએ તને આટલી બધી નેમત આપી, તો એ નેમતને તું છુપાવજે નહીં, એના બારામાં તું લોકોને બયાન કર. તને જ ખુદાએ જે દીધું છે, તારા હસ્તી પ્રમાણે, તારી ઇસ્તિતાઅત પ્રમાણે તું એને વાપર, અને તું હંમેશા ખુદાના શુક્રને અદા કરતો રહે. આપણે આ દર્શને અહીંયા ઊભો રાખે છે, અને કાલથી વલીદ બિન મુગીરાની સાથે શું થાય છે, બાકીના 6 જણાના નામ મૌલા અલી તારીખની અંદર એ વખતમાં લે છે કે ખુદા એ લોકોનો અંત કેવો લઈ આવે છે. આ 6 નામવર એ છે જે લોકોએ આખી જિંદગી કાબાની અંદર રસૂલે ખુદાની મઝમ્મત કરી, એમની મશ્કરી કરી, એમના બોલને જૂઠલાવ્યો, જાહેરી રીતના જૂઠલાવ્યો. અમુક લોકો ત્યાં પછવાડેથી તાણતા હતા, આ લોકો તો જાહેરી રીતના રસ્તામાં ઊભા રહીએ અને રસૂલ ઇસ્લામની સાથે એટલી બધી મઝમ્મત કરે. ખુદાએ કહ્યું, ઇન્ના કફઈ નાકલ મુસ્તાઝઈન. અય રસૂલ, હવે તું વ્યાધિ ના કર, હવે આ મશ્કરી કરવાવાળા, આ જીતારો પર જુલમ કરે છે, હું એ લોકો માટે બસશો, હવે તું જોતો રે ખુદાની તલવાર કેમ ચાલે છે. હાદા વસુલિલ્લાહુમ્મા અલા મુહમ્મદિન વ આલિહિ તય્યબીન તાહિરીન.